السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناد علی مظہر العجائب تجدہ عون لک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بے علی بے علی بے علی۔ اہل بیت علیہم السلام کا نام آیا ہماری مشکلیں دور ہو گئیں۔ یہ نام آئے ہمارے دلوں میں ٹھنڈک آ جاتی ہے، ہمارے روح و فکر و جسم و بدن کی تسکین ان کے دم سے ہے۔ آئیے تسکین دلہا امام حسین علیہ السلام کی طرف رخ کر لیجئے، کربلا کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو جائیے، سینے پہ ہاتھ رکھ کے دلوں کی دھڑکنوں کو فدائے تراب ابن ابو تراب علیہ السلام کرنے کی نیت سے آئیے سلام و عرض عقیدت پیش کرتے ہیں۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوفیین، السلام علیک یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیک وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک یا مولا یا ابا الفضل العباس، یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوفیین، المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین، السلام علیک یا قطیع الکفین، السلام علیک یا قمر العشیرہ، السلام علیک یا باب الحوائج، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کربلا معلیٰ کی پاک سرزمین میں اہل بیت علیہم السلام کے گھرانے کی بہت بڑی خوشی، ایام عید میلاد النبی کے ایام میں آپ سب کو خوش آمدید عرض کرتا ہوں۔ جس طریقے سے آپ جانتے ہیں آج 15 ربیع الاول ہے اور 2 نومبر ہے، سوموار کا دن، اور ہم اپنے پروگرام کی قسط نمبر 379 بارگاہ اقدس امام حسین علیہ السلام میں پیش کر رہے ہیں، اور خداوند متعال کا شکر ہے کہ ہم کربلا معلیٰ میں آپ سب کے لیے دعا گو ہیں۔ ایام خوشی کے ہیں، اس سے بڑی خوشی کیا ہوگی کہ
جس طریقے سے ہمارے دلوں کے اندر بہار ہے نبی کی نبوت اور ان کی عطرت کی طہارت کے سبب سے، ان کے خاندان کی عظمت اور مودت کے سبب سے، اسی طریقے سے ظاہری طور پر بھی دنیا میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ کے سبب سے تمام مسلمین ہم آہنگ باہم پیہم ذکر نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مشغول ہیں۔ اور جس طریقے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں نوح خان علی حسنین صاحب فیصل آباد سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی بھائی، کیسے ہیں؟ میری آواز سماعت فرما رہے ہیں؟ السلام جی علیکم۔ جی جی آ رہی ہے آواز، آپ سنائیں۔ وعلیکم السلام۔ علی حسنین صاحب میری آواز سماعت فرما رہے ہیں؟ جی 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 آپ سنائیں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یا علی مدد۔ یا علی مدد، آپ کو بھی تحفہ یا علی مدد۔ کربلا معلیٰ میں آپ کی آواز گونج رہی ہے۔ بغیر آپ کا وقت لیے چاہوں گا ذکر اہل بیت علیہم السلام سے ہمارے محفل کے اندر نورانیت پیدا کیجیے۔ بسم اللہ کیجیے گا۔ جی میں آپ کے خدمت میں چند نعت کے اشعار پیش کر رہا ہوں۔ رسول اللہ کی شان میں نعت کے اللہم چند صلی اشعار۔ علی محمد وعلی صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اللہم اللہم صلی صلی علی علی محمد محمد و آل۔ وعلی محمد وعجل فرجہم۔ لفظ میں آپ کے شایان کہاں سے لاؤں، لفظ میں آپ کے شایان کہاں سے لاؤں، لفظ میں آپ کے شایان کہاں سے لاؤں، اب طالب سا قلم دان کہاں سے لاؤں، اب طالب سا، جزاک اللہ۔ لوگ کہتے ہیں کروں آپ کی مدحت آقا، لوگ کہتے ہیں کروں آپ کی مدحت آقا، اور میں لہجۂ قرآن کہاں سے لاؤں، اور میں لہجۂ آپ کے حکم کو جو حکم خدا مانتے تھے، آج میں مسلمان کہاں سے لاؤں، آج میں سے مسلمان کہاں سے لاؤں، آپ کی آل کی پہچان نہیں دنیا کو، آپ کی آل کی پہچان نہیں دنیا کو، دیدہ بوز
زرو سلمان کہاں سے واہ 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 واہ. دیدہ بو زرو. اور یہ ریحان آدمی صاحب کا لکھا ہوا کلام ہے، کراچی کے شاعر ہے. شعر پیش کر رہا ہوں مقطع. بسم اللہ. کھو گیا عشق محمد میں بڑی دیر ہوئی، واہ کھو گیا عشق محمد میں بڑی دیر ہوئی، اپنا دل ڈھونڈ کے ریحان واہ واہ کہاں واہ سے آؤں، واہ واہ واہ. اپنا دل ڈھونڈ کے. اکبر محمد وال. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. جی بھائی. کچھ اور پڑھنا چاہیں گے؟ آپ کا کچھ وقت باقی ہے. جی جی، میں آپ کے خدمت میں سرکار حضرت علیہ السلام کی شہنشاہ کربلا کی شان میں قصیدہ پیش کرتا ہوں. بسم اللہ. حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ، واہ حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ، بہا کے آنسو یہاں کائنات لے جاؤ، واہ واہ واہ. حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ، یہ کربلا ہے یہ معجز نما کی بستی ہے، یہ کربلا ہے یہ معجز نما کی بستی ہے، کفن یہاں کا لپیٹو حیات لے جاؤ، واہ حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ. اور اللہ اس شیر کے صدقے حضرت امام حسین علیہ السلام کو کربلا بلا لے. الہی. ہاں نہیں کروں گا لحد میں انتظار سحر، نہیں کروں گا لحد میں انتظار سحر، فرشتوں کر بو بلا راتوں رات لے جاؤ، کچھ آنسوؤں کے عوض کائنات لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ. اور شعر پیش کروں گے جب قیامت کا منظر ہوگا. بسم اللہ. کہے گی فاطمہ وقت ظہور میں ہے دی سے، واہ کہیں گی فاطمہ
پورے مہدی سے لڑائی کے لیے غازی کو ساتھ لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ۔ مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، سدا آباد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہم السلام کرتے رہیں۔ مولا آپ کی زبان میں مزید تاثیر عطا فرمائے، محبت اور خلوص کے ساتھ بارگاہ اقدس امام حسین علیہ السلام میں جو آپ نے عرض ادب کا نذرانہ پیش کیا، یقیناً اس کے لیے آپ کی دعا مولا قبول فرمائے کہ جلد آپ کو کربلا مولا کی زیارت نصیب ہو۔ دعا گو ہوں ان عیدوں کا صدقہ دو صادقین کی علیہم السلام کی عیدوں کا صدقہ، ان کی آمد کی عیدوں کا صدقہ آپ کو مولا برکتیں عطا فرمائیں۔ یہ تھے ہمارے ساتھ نوحہ خاں علی حسنین صاحب فیصل آباد سے، اور یہ مولا کے صغیر یعنی چھوٹے عمر کے اعتبار سے، مقام رتبہ کسی کا بھی چھوٹا نہیں ہوا کرتا، ذکر کرنے کے اعتبار سے یعنی کم سنی سے ذکر شروع کیا۔ مولا ان کی تمام عمر برکت اور ذکر اہل بیت علیہم السلام میں بسر کریں اور ان کے بزرگوں کو رحمت برکتیں نصیب کریں۔ یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں نوحہ خان۔ ذکر اہل بیت علیہ السلام کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے نوحہ خان سید زین علی صاحب مظفر پور انڈیا سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سرکار علی۔ مولا علی علیہ السلام مدد۔ یا علی مدد، یا علی مدد۔ بہت بہت شکریہ مولا جی، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ آپ نے اس پروگرام میں اس ناچیز کو آپ نے حکم دیا پروگرام کرنے کا، پروگرام دینے کا، مولا آپ کو بھی سلامت رکھے، مولا آپ کی جو خواہشات ہیں وہ پوری کرے۔ الہی آمین۔ یا علی مدد، یا علی مدد۔ کربلا مولا میں آپ کی آواز گونج رہی ہے، چاہوں گا ذکر اہل بیت علیہ السلام سے ہماری محفل کو منور تر فرمائیے۔ بسم اللہ کیجئے گا۔ جی جی، بسم اللہ بسم اللہ۔ السلام علیکم مولانا انکل۔ وعلیکم السلام بیٹا، بسم اللہ کریں مولا کے ذکر سے۔ جی۔ جہاں میں آج بھی ظالم کو ڈر حسین کا ہے، جہاں میں آج بھی ظالم کو ڈر حسین کا ہے، جہاں بھی ہوتی ہے مجلس وہ گھر حسین کا ہے، جہاں بھی ہوتی ہے مجلس وہ گھر حسین کا ہے۔ تو لکھا ہوا ہے یہ ظلم و ستم کے سینے پر، جو جھک سکا نہ کسی سے وہ سر حسین کا ہے، جو جھک سکا نہ کسی سے وہ سر حسین کا ہے، جہاں میں آج بھی ظالم کو ڈر حسین کا ہے۔ اسے خلد بری بڑھ کر بلائے فاطمہ زہرا، اسے خلد
بڑی بڑھ کر بلائے فاطمہ زہرا، اسے خود بڑی بڑھ کر بلائے فاطمہ زہرا، غم سرور میں جو آنسو بہائے فاطمہ زہرا، غم سرور میں جو آنسو بہائے فاطمہ زہرا، تو اٹھا سکتا نہیں اب کوئی بھی اس کو زمانے میں، نگاہوں سے جسے اپنی گرائے فاطمہ زہرا، نگاہوں سے جسے اپنی گرائے فاطمہ زہرا، تو نبی کی لاڈلی پہ ظلم کرتے ہو مسلمانوں، ہوئی ہے خلق یہ دنیا برائے فاطمہ زہرا، ہوئی ہے خلق یہ دنیا برائے فاطمہ زہرا، اسے خود بڑی بڑھ کر بلائے فاطمہ زہرا، زندہ غم حسین کا یہ معجزہ بھی ہے، زندہ غم حسین کا یہ معجزہ بھی ہے، عشق حسین درد بھی ہے اور دوا بھی ہے، عشق حسین درد بھی ہے اور دوا بھی ہے، اور ہوتا ہے رحمتوں کا نزول اس مکان پر جس گھر میں جا نماز بھی اور فرش عزا بھی ہے، جس گھر میں جا نماز بھی ہے اور فرش عزا بھی ہے، اور نام یزید ہو گیا دنیا سے بے نشان، زندہ مگر علم بھی ہے اور تازیہ بھی ہے، زندہ مگر علم بھی ہے اور تازیہ بھی ہے، اور وہی پلے سے رات سے گزریں گے جن کے پاس، قرآن کے ساتھ ساتھ بھی ہے حدیث قصہ بھی ہے، قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث قصہ بھی ہے، اور محشر میں صرف ان کے ہی کام آئیں گی نماز، آنکھوں میں جن کے گوہر اشک کے عذاب
واہ میں گوہر اشک عذاب ہے، اور محشر میں صرف ان کے ہی کام آئیں گی نماز، آنکھوں میں جن کے گوہر اشک عذاب ہے، اور نام یزید ہو گیا دنیا سے بے نشان، زندہ مگر علم بھی ہے اور تازیہ بھی ہے، زندہ مگر علم بھی ہے اور تازیہ بھی ہے، زندہ میں حسین کا یہ معجزہ بھی ہے، زندہ میں حسین کا یہ معجزہ بھی ہے۔ شکریہ۔ کچھ اور پڑھنا چاہیں تو آپ کے پاس ہیں تقریباً 4 منٹ۔ 4 منٹ، اچھا۔ جو داغ دل پہ ہے دھونا بہت ضروری ہے، جو داغ دل پہ ہے، جو داغ دل پہ ہے دھونا بہت ضروری ہے، تمہاری یاد میں رونا بہت ضروری ہے، تمہاری یاد میں، اور وہ اجنبی تو نہیں تھا مگر کہا اس نے، وہ اجنبی تو نہیں تھا مگر کہا اس نے، تعلقات کا ہونا بہت ضروری ہے، جو داغ دل پہ ہے دھونا بہت ضروری ہے، اور شہر اگے تو صداقت کا پھل ملے سب کو، شہر اگے تو صداقت کا پھل ملے سب کو، ایک ایسے بیج کا ہونا ضروری ہے، ایک ایسے بیج کا جو داغ دل میں ہے ہونا بہت ضروری ہے، جو داغ دل پہ ہے، قیمت جنت میں ہم، قیمت جنت میں ہم اشک عزا لے جائیں گے، قیمت جنت میں ہم اشک عزا لے جائیں گے، قیمت جنت میں ہم اشک عزا لے جائیں گے، بند مٹھی
हाथ बांधे आप क्या ले जाएंगे। हम मज़ादारों का इस्तक़बाल होगा हश्र में। आप ज़्यादा से ज़्यादा मुँह बना ले जाएंगे। हम मज़ादारों का इस्तक़बाल होगा हश्र में। आप ज़्यादा से ज़्यादा मुँह बना ले जाएंगे। मौला आपकी तौफीकात में इजाफ़ा फरमाएँ, सदाबाद रहें, सदा ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम करते रहें, माँ बाप की इज़्ज़त का सबब बने। कम सीनी से आपने ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम शुरू किया, खुदावंद मुताल आपको दुनिया व आखिरत में ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से मुतमस्सिक रखें और ये तमस्सुक आपका आपके ख़ानदान, आपके अज़ीज़ों, आपकी नस्लों के लिए इज़्ज़त व शादी और नजात का सबब बने। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम आपको इसका बेहतरीन अज्र अपना कुर्ब अता फ़रमाएँ और हुज्जत खुदा के मददगारों में शुमार हों। ये हमारे साथ थे नूहा खान सैयद ज़ैन अली मुज़फ़्फ़रपुर इंडिया से। मौला इनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फ़रमाएँ, इनके वालिद साहब पर रहमत बरकतें हों जो इनकी अच्छी तरबियत कर रहे हैं। खुदावंद मुताल हम सब को अपने बच्चों की, अपने खानवादे की, अपने अज़ीज़ों की, अपने महल्ले के बच्चों की इसी तरीके से अच्छी तरबियत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए ताकि हम एक अच्छे माशरे, एक अच्छी कौम बनकर उभर सकें। खुदावंद मुताल का शुक्र है कि हम करबलाए मौला में आप सब की हमराही, आप सब की मोहब्बतों और आप सब की तो कोशिशों के ज़रिए से इस प्रोग्राम को आगे लेकर चल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तान, हमें अपने बच्चों को, अपने अज़ीज़ों को और अपने कराबतदारों को पढ़ाने के लिए कहते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह से पढ़ने के लिए मोमिनीन यकीन जानिए काफ़ी मरतबा कहते हैं हमारे यहाँ नेट नहीं है, 30-30 किलोमीटर का फासला तय करके जाते हैं जहाँ पे नेटवर्क अच्छी कैफियत में। और मैं आपका शुक्रगुजार भी हूँ और आइंदा भी आप लोगों से इस बात का मुतकाज़ी हूँ कि आप अगर समझते हैं जहाँ पे आप पढ़ रहे हैं, जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे नेटवर्क ठीक नहीं है तो अच्छी जगह पर चले जाएं जहाँ पर नेटवर्क अच्छा मैसर आ सके। यकीनन अजर इसका आपको अहले बैत अलैहिमुस्सलाम नहीं देना है। हो सकता है आप अकेले बैठकर पढ़ रहे हों, लेकिन जी आपकी आवाज़ पूरी दुनिया में गूंज रही है और कोई सुने ना सुने, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में आपकी आवाज़ गूंज रही है। इसका अजर आपको यकीनन, मैं इससे बड़ा जुमला मैं शायद ना कह सकूं कि मौला अब्बास ये इनायत फरमा सकते हैं, क्योंकि खालिक वफ़ा मौला अब्बास अलैहिस्सलाम की बारगाह में जो अर्ज़ अक़ीदत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए पेश किया जाए, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के लिए पेश किया जाए, यकीनन बहुत ही इज़्ज़तों का हामिल है ये ज़िक्र। और मौला अब्बास अलैहिस्सलाम को सबसे ज़्यादा अज़ीज़ ज़िक्र है अपने भाई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ज़िक्र। और इस ज़िक्र का सदका, इस ज़िक्र का वास्ता दे के मौला अब्बास अलैहिस्सलाम से जो मांगा जाए इनायत फरमाते हैं। हम खालिक अल्लाह अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को नहीं मानते। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने खिलकत का और एक रिज़्क तकसीम करने का जो ओहदा इनायत फरमाए वो अल्लाह ताला की जानिब से है। और इस ओहदे को अगर हम लफ्ज़ों के अंदर बयान करना चाहें, हम अपनी सादा ज़बान में बयान करने के लिए कुछ भी अल्फाज बयान करें, हकीकी खालिक और राज़िक अल्लाह तबारक व तआला है। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम अल्लाह ताला की जानिब से वो कुछ कर सकते हैं जो अल्लाह ताला ने इन्हें इनायत फरमाया है और हम ये दर्क नहीं कर सके कि इन्हें क्या क्या इनायत फरमाया है। लिहाजा हमारी अक्लें नाकिस, हमारी सोचें नाकिस, फ़िक्रें नाकिस, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की इनायतों के मुतकाज़ी हैं। हम फ़कीर हैं, गदागरों को क्या पता मालिकों के पास क्या कुछ है। हम अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से आपके लिए मांगेंगे। काफ़ी सारे दोस्तान जिन्होंने आज भी कहा कि उनके कुछ अजीज़ बीमार हैं, दुआ के लिए कहा, उनके लिए दुआ गो हूँ। और एक मरीज़ थे, मैंने कुछ दिनों पहले भी दुआ की थी, अभी दोबारा नाम तलाश करूँगा तो शायद वक्त सर्फ हो जाए। बहरहाल रोज़ाना मैसेज कर रहे हैं कि करबला से आपने दुआ की, मोमिनीन ने आमीन कहा। यकीनन इनकी दुआएं और आमीन ही था कि हमारे मरीज़ जो कि ऑक्सीजन पे थे अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर हो गए, इफाका पैदा कर लिया उन्होंने। आप सब मिल के दुआएँ करें। यकीनन
हम एक दूसरे के लिए अच्छा चाहेंगे, अल्लाह ताला खुद ब खुद हमारे लिए अच्छा कर देता है। अच्छा चाहिए, हर किसी के लिए अच्छा सोचिए, अच्छा कीजिए, आपकी तरफ अच्छाई लौट कर आएगी। अच्छा करेंगे, अच्छाई होगी। खुशबू आप अपने किसी दूसरे के लगाएंगे तो खुशबू आप तक भी लौट कर आएगी। यकीनन अच्छाइयाँ ही लेकर आती हैं। बुरा किसी का ना सोचिए। हाँ, अगर किसी को आपसे कोई रंजिश है तो कोशिश कीजिए कि दूर करने की कोशिश करें, वरना अहले बैत अलैहिस्सलाम के ज़िम्मे लगा दे कि अगर मैंने बुरा किया है या अल्लाह तो उसके साथ भलाई कर, और अगर वो मेरे साथ बुराई करना चाह रहा है तो उसे भलाई करने की तौफीक अता फरमा। यकीनन आप अच्छा सोचेंगे, अहले बैत अलैहिस्सलाम अच्छे हैं, आप तक अच्छाई लौटाएंगे, और ये आपकी अच्छाइयाँ ही हैं जो दुनिया को अच्छा कर सकती हैं। वरना अगर बुराई का जवाब हम बुराई से दें तो इसका नतीजा ये निकलेगा कि हम भी बुराई के ही करने वाले हैं, फिर हम दूसरे को बुराई करने से रोकने का नहीं कह सकते। और आजकल तो वैसे ही कायनात के हुस्न, कायनात की ज़ेबाई, कायनात की शिफ्तगी, कायनात की रानाई इमाम सादिक अलैहिस्सलाम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के अय्याम है। यकीनन हर जगह पे हुस्न बिखरा हुआ है, हर जानिब खूबी बिखरी हुई है, हर जानिब आश्ती बिखरी हुई है। ऐसी ही आश्ती, ऐसी ही मोहब्बत, ऐसी ही रहनाई यकीनन अल्लाह तबारक व तआला चाहता है कि मुसलमान आपस में मिलजुल कर रहें, और ये इत्तफ़ाक़ व इत्तेहाद और प्यार व मोहब्बत मुसलमानों के दरमियान अगर हो जाए तो हुज्जत खुदा के ज़हूर में यकीनन ताख़ीर ना हो। और हम मिलजुल कर रहने का नाम ही मोहब्बत कहते हैं। मोहब्बत अगर लेनी है तो साहिबान मोहब्बत के दर से मोहब्बत मिलेगी। हम मोहब्बत को पहले देखते हैं, अल्लाह ताला तौहीद को कबूल करते हैं, देखते हैं कौन कौन तौहीद कबूल करता है, देखते हैं एक गिरोह बड़ा हो जाता है, जमीयत हो जाती है। फिर उनके बाद देखते हैं रिसालत, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि को ख़त्मी मर्तबत, ख़ातमुन नबिय्यीन, ख़ातमुर रुसूल मानता है, वो यकीनन मोहब्बत की तौफीक पा जाता है, और इस मोहब्बत के ज़ुमरे में मुसलमान इकट्ठे हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि उनके सच्चे खलीफा, सच्चे जानशीन जो उनको मानता है, यकीनन वो सच्चाई को जो मानता है वैसे ही मोहब्बत का कायल होता है, और जो मोहब्बत के कायल होते हैं अमन व आश्ती फैलाते हैं। आज इस दुनिया के अंदर कहीं भी आप तफरका फैलाने वाले मुहिब्बान अहले बैत अलैहिस्सलाम को नहीं पाएंगे। जहाँ पे भी मोहब्बत है वहाँ पे आप देखेंगे पेश पेश मुहिब्बान अहले बैत अलैहिस्सलाम हैं। अहले बैत अलैहिस्सलाम के चाहने वाले दुनिया को मोहब्बत का दर्स देने वाले हैं। मोहब्बत अहले बैत अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के दीन का हदफ है, और मोहब्बत ही है जो मुख्तलिफ मानों के अंदर लौट के अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद की तरफ ही ले जाने का एक रास्ता है। चाहे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि की मोहब्बत हो, चाहे अहले बैत अलैहिस्सलाम की मोहब्बत हो, चाहे अहले बैत व रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि की चाहने वालों की मोहब्बत हो, इन सब की मोहब्बतें हकीकत मोहब्बत है। और हुस्न खुल्क रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि पर तमाम है, और हुस्न खुल्क हमने हासिल ही रसूलुल्लाह से करना है, लिहाजा ये मोहब्बतें भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि से ही हैं। और देखें, बातों को माना अता करने वाले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि हैं, वरना लफ्ज़ तो दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा हैं। इनसे मुतमस्सिक हो जाए लफ्ज़ तो बामाना हो जाते हैं, इनसे तारीख़ मुतमस्सिक हो जाए तो मुअर्रिख़ का एक मकाम बन जाता है, और इनसे मुताल्लिक हो जाएं बातें तो वो हदीस बन जाती हैं। इनसे मुताल्लिक अगर अल्लाह तबारक व तआला की बातें हम तक जो पहुँची हैं हो जाएं तो वो हदीस कुदसी हो जाती हैं। लेकिन एक बात है कि जिस चीज़ को भी बामाना होना है, बाहदफ होना है, उनका लाजमा ये होना चाहिए कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि और उनकी आल अलैहिमुस्सलाम के साथ मुतमस्सिक ज़रूर हों, वरना इनका तमस्सुक हासिल किए बगैर कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। क्योंकि मोहब्बत का मज़मून, मोहब्बत का पैरामून, मोहब्बत की तहरीर, मोहब्बत की किताब, मोहब्बत की तारीख़ अहले बैत अलैहिस्सलाम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि के बग़ैर नामुमकिन है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि और उनकी आल का ज़िक्र
ना हो और हम कहें कि ये हम हकीकत की तरफ पहुंच गए हैं। लिहाजा हमारे पास कुछ थोड़ा सा वक्त आ गया है, तो क्योंकि नात और ज़िक्र करना हमारा हदफ़ ज़िंदगी है, उसमें मैं भी अपना एक हिस्सा मिला लेता हूं ताकि हम अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के ज़िक्र को जिस अंदाज में भी करते हैं उसमें से एक किस्म अशआर की सूरत में है, उसमें भी हमारा आज का हिस्सा शामिल हो जाए। चश्मे अदराक से हम अश्क बहाने आए, लोग समझे कि कोई नात सुनाने आए, उसके हबशी का भी लम्हों पे तसव्वुफ तौबा, रूठ बैठा तो कई होश ठिकाने आए, तेरे हिजरा में अज़ादार है काबा कब से, अपने महदी से कहो उसको बसाने आए, देखना उसकी निगाहों को इशारा के वो जब, देखना उसकी निगाहों का इशारा के वो जब, उसके एक असीरे सरे महशर को छुड़ाने आए, मुफ्तियों ने तो अकीदों को कई जख्म दिए, इश्क खुश है कि मेरे हाथ खजाने आए, कम नज़र उसको अब अपना सा बशर कहते हैं, कम नज़र उसको अब अपना सा बशर कहते हैं, जिसके बच्चों के लिए अर्श से खाने आए, गर सरे ख्वाब ही मिलना है वतीरा तेरा, गर सरे ख्वाब ही मिलना है वतीरा तेरा, मौत ही काश तेरा ख्वाब दिखाने आए, अरसाए हिज्र में थक हार के सोऊंगा मगर, अरसाए हिज्र में थक हार के सोऊंगा मगर, कब्र में काश तेरी चाप जगाने आए, एक पहलू भी शिकस्ता है तेरी ज़हरा का, एक जनाजे पे भी तीरों के निशाने आए, दुश्मनी ये सूरह कौसर से रही थी जिनको, दुश्मनी सूरह कौसर से रही थी जिनको, तेरे बेटों को वही जहर पिलाने आए, जहां जलते थे शबो रोज दरूदों के चिराग, जहां जलते थे शबो रोज दरूदों के चिराग, और एक शब लोग उसी घर को जलाने आए, नाम भी तेरा अजानों में लिया लोगों ने, नाम भी तेरा अजानों में लिया लोगों ने, तेरी तस्वीर भी नेज़ों पे उठाने आए, पूछ हसनैन से ज़हरा से अली से कि उन्हें, पूछ हसनैन से ज़हरा से अली से के हसीन अली से ज़हरा से कि उन्हें कौन से दर्द तेरे बाद रुलाने आए, नात जज्बों की जसारत है वगरना हसनी, नात जज्बों की जसारत है वगरना हसनी, कौन कुरान से मजमून मिलाने आए, कौन कुरान से मजमून मिलाने आए। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का ज़िक्र यकीनन हम कुरान से ही लेते हैं, कुरान और रसूल का फरमान ये हमारे लिए मिशअले राह हैं, ये दोनों जब मिलते हैं तो हमारा दीन बाहम पैहम हमारे लिए मिशअले हिदायत लेकर आता है, क्योंकि कुरान हम समझ नहीं सकते जब तक कि हम अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से तफसीर हासिल ना कर लें, और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की तफसीर वाज़ेह ही उस वक्त होती है जब कुरान के साथ तताबुक पैदा कर ले, जब ये दोनों आपस में हाथ मिलाकर चलते हैं तो हमारे लिए उर्वा वुस्का बनती है, और हम उर्वतुल वुस्का के थामने वाले हैं, और ये हमें नजात का रास्ता दिखाती है। नजात का रास्ता हकीकत नजात इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की बारगाह में दुआ गो हूँ, मिलजुल कर हम हुज्जत खुदा की ज़हूर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़हूर के ईदी के तौर पे दुआ मांगे, अल्लाहुम्मा अज्जिल वली कल फ़रज।